So this is revamping. I have held this has been designed and prepared by the students, and also we have used artificial intelligence in developing some of these slides and some of my text also. Because you can also use artificial intelligence while developing your answers also. Okay, critical you can use the data science, artificial intelligence. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു നാഷണൽ സെമിനാറിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് participate in indeed a honor for me to participate in the national seminar organized by some college of education. The respected principal Dr. Shri she was after me for a very long period, for the last 3 months, and the direction came to me. എന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ആഗ്രഹം വിടൂല ഈ സമയത്ത്. പക്ഷെ ഞാൻ ആളെ കൂടി എനിക്ക് പേഴ്സേടിയിട്ട് വന്നു. ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ NCERT ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വിജയൻ സാറ് കരിക്കുലറിലെ പ്രൊഫസറാണ് ആളെ some college. So that day I had difficulties, but then I promised her. So I am so happy I kept them committed that into the practice. So Chief Guest Vincent sir has given a lot of ideas about the education reform or the reforms in private education. Even examination reforms he has mentioned to you. Please keep it in mind. Then our manager of the college, Master, and also secretary, Abdullah Master. So I am so happy and privileged to have them covering up one of the and now another year the esteemed faculty members. Many of your faculty members I know them on various occasions. As since he told, so I was a student of this part of the country. My research was also on Malabar, education in Malabar. I was the first PhD scholar from University of Calicut. That time, Kannur University was not there. Way back in 1976, I started my research in education, in the field of education. And esteemed faculty members and the delegates who have joined us from various colleges and the my dear students and even the scholars who are attending this program. First of all, let me appreciate the college coming up with a very current and significant theme for a national sector. So how to bring how to revamp our teacher education system in the country is a $100 question. So you have taken up a very, very good topic for discussion, and hopefully so many insights will come, and you students also will get a lot of knowledge and ideas. You can also contribute how you have to make this, transform this teacher education system in India. Secondly, I am so happy after visiting the college. I was told this is one of the prestigious colleges of teacher education in Malabar, Kannur University. And all the more, I saw mostly girls here and coming from all around. Good smiling, so many, very attentive, highly motivated students. Not like many wherever we go, the students will be very dull and they will be in a hurry to go back home and all. But here I found they were very participative, they were very attentive,
and they were highly encouraged to be involved in this seminar. And also the college is known for its some of the curricular activities and some of the co-curricular and other extension activities. The principal was mentioning to me about program for the women, or program for the So these are really good, and you have got a from the profile of the college I found. We have got a very good unit of people and teachers. And that's why you are getting outstanding results in the program. But I wish uh, it is outstanding contribution. And hopefully I think this is reflected from your school results. And many of your students, hopefully they are already in their schools or they are going for higher education in the universities and all. So this college is contributing to bring up the school system here, and also they are contributing to the higher education system. Hopefully, many of you don't stop your studies with it only. If you get a job and get it, but even then, you can try to promise you higher studies. That's why I am here. Otherwise, I would have been a teacher. My teachers used to tell me that you go on doing it. And last 40, almost 42 years, I am in the field of teacher education. And it has given me a lot of friends all over India. So, but one aspect I want to tell the colleges that is from the future prospects of the college. I wanted to say that the college has immense uh, chances or hope. Even Vincent sir was also discussing in our informal meeting that the college can think in terms of get accreditation. Hopefully, you have the there's all the facilities here better than many of the other institutions, and even better than some of the universities also. Are you getting very good spacious halls and all? You can redesign it in such a way and you can get very good grades in, from the land. This is very much needed. Because otherwise, as per the policy, they may check out or they will try to eliminate those colleges who are not having accreditation. So don't think about A plus and all first. You go for accreditation immediately and you can say that you can improve that subsequently so that this college will develop. And you can even start to think in terms of post graduation. Principal was so much scared when I told you can start it here. This is it has been established in 2006. So the some college can come up with a post graduation that is here. So hopefully many of your students here. Don't worry, she was very much worried. No way the students are not doing it. It is not so. If your education is good, if you are good and practice is good, they will come and they will treat their other friends also. So, right, and this will become, it will be, if you read that, this is the most of your reward. And later, if you introduce this for integrated and all, it will very autonomous and college at this center. Because they are speaking 4 years, and 4th year if you want to give this, result good. So it will be alternatively it will happen. Nobody can make it. Of course, initially there will be some problem, but these are my advices. First, go for NAC accreditation. That's very much needed because now because you are not really of the states where I went, students are not going to non-accredited institutions. This is government of India is also. So whatever is there you are getting, we have to say that it is accredited.
second time for post graduation, and September and also you can have a number of move and because teaching is not traditional like this, where face to face. You can have a number of you can have develop the curriculum, you can develop the packages, and the teacher educators here can give their own diploma, certificate, and even degree courses online on who gets square plan. This is most of the institutions are doing. And that you have your language teaching or women empowerment or child development. These are some of the areas. Don't go for mathematics and other things. There are so many courses will be there. Whichever is not there, identify the area or a specific type of course and then start that. And you will, first of all, you enroll your own students. So that will be an additional certificate or diploma to them. When they go along with PM, they are getting one or two diplomas. Are you with me? And that will facilitate a number of courses in the disciplinary type of courses. Okay, so these are my suggestions. Now I will come to my theme of this seminar. That is that she was asking me to speak on teacher education reforms. And some of that then I told her I will speak on two counts on reforms in teacher education and also on some pedagogical interventions. Both are connected and both are needed for our students. So, we will discuss these two aspects today. Preferably, I will get an hour or so, and if you have any queries in between, you can stop. Okay, and you can ask me. Then that will be a ready for me, and I can read it to a different thought process also. So please be you are at work. Okay, so and then coming. Now we are on. You are being prepared for it. For it. Isn't it? Because when I joined, the college somewhere in maybe in 1970s and all, when I joined in my place, they were telling that time teacher education was not there. It was a Christian of conditioning. Only complex theory of conditioning were there. Training is given. Just like we train and animals and all. We have to train the students. And they offered that type of meeting. Only with our batch, we were the breeding in it was batch and all. Then they told pedagogy is an intellectual subject and a cognitive subject, and we have to take it into the education field. So that was the, you can see the history of teacher education, you can see in earlier days everywhere they were following this teaching, beating. Healthy, it was healthy, then beating, and in 1980s and all, they shifted. Then pedagogy became a science, it became recognized as a pedagogical science. So, now we are having the beating. So, but now that also has undergone a lot of reforms, a lot of renovations are taking place. And I will tell you from Michael Arthur's that more than teaching is a pressure. Earlier they used to say it's a noble job at all. It is no more a noble job at all. Are you with me? It's a crusade that I will come to it later. But it is a pressure. Teaching is a pressure. And teacher education is a mission. What our, how they have brought up this institution. It's a mission to develop quality teachers and, giving that knowledge, transmitting that knowledge, and transforming that knowledge among our, younger generation. So,
That you can say it is a mission. And all of you, whenever you come to teacher education, you are in the presence of this great mission. Are you getting? So we have to take it. I am in the mission. I am part of this teacher education program. And you have to believe that teacher education has tremendous transformative potential. Sometimes we used to say, nothing will happen, this job work will be like this and all. It will degenerate, so many problems will be there. No. But teacher education has proved that it has a lot of transformative political changes, social changes, and now they are we are connecting or linking the teacher education with the development. Learning, learner, and the development. That's what we are promoting these three aspects through the teacher education program. First of all, we are bringing the learning aspects and all. Then we are promoting that learner as a teacher, and through that we are going for are you getting it? So learning, learner, and teacher and development. So this is the mission. And there are some courses, curriculum development, you will see how they have developed that courses also. So it has that the very good transformative potential. You have to develop that confidence. I can do that. I can become a good teacher. And I can bring welfare to the students. And I can bring welfare or development to the society. So that way, teachers are also teachers. But as Samantha mentioned, you will see sometime in the in the channels and all, it is a technical. Teaching is a technical subject. Also. It is technical. Are you getting? Don't think that everybody can do. Why these teacher education colleges are there? Because we are making you professionally competent and technologically or technically we are specializing you into the teaching aspect. So that way, it is a very, and I want to say that it is more a noble profession. It is a highly complex profession. Are you getting? You want classroom discipline, development of the child, development of or development of the packages, and development of classroom interaction and all. These are all difficult subjects. Are you getting? Difficult task itself. So earlier is because once a teacher or guru is there, everybody, as I was telling, so that everybody will accept it. Now no more. And even next time I want to see you in a round space and all. Don't put them in this way. Are you getting? You can be round, and even when that back comes, you follow that pattern. Are you getting? Because that will, if they see you like this is the old method. So the teacher will say something, and you all the same. But no, now you can say anytime you can ask questions. And you may have new ideas. That's what we want to generate new ideas from our younger students, especially at the higher level and all. As Riyaksha says, you are in that thinking process or this abstract intelligent age. So you may have some very creative ideas. Okay, so I will come to it soon. We will meet. So make that vision. It is a very complex task, and you have to be technically competent, and you should be professionally also you have to have that competence. And as per national curriculum framework, you will see that if you see that national curriculum framework, they have defined the teacher. What type of a teacher we need? They say we want a professionally competent, humane, and effective. Are you getting? Earlier it was not so. That's what Vincent Sir was telling. People will accept. Now it is not so. You have to be professionally competent and you have to be humane also.
Humane means if you have knowledge and all, that will not happen because you have to attend to the each and every their needs, their educational needs, their mental, mental status, or and their learning difficulties and all you should understand. That's why second part, the teacher should be teaching also. You will never fail when you go out of this teacher education program or some college. If you know this, you are professional, you can teach your subject very well. You know the subject, you know the methods, how you can teach and give it to the students. But at the same time, second part also you have to think, you have to be very students may have obtained number of problems. They may have stress, they may have anxiety, their complexion of their home will be completely, totally different from what we see. And many of the students, they may have very hardship, very difficult times at their homes, but they will, forget about it. That stress reduction will come if you are a good and good. They will open up, they will tell you sometime. Or even otherwise also, hearing you, they will forget. So that's why they will. Then reflective teacher also. Reflective means that you have to reflect on different topics and all. And you have to reflect on the thoughts of the student. If they ask you a question, you will be writing reflective journal and all. Likewise, they will bring some reflective or critical points and issues. So you have to attend to that. That's why I will say when you think about a change in teacher education, you are saying this. And our teacher education is one India's teacher education. Even the world has acknowledged that we have one of the best teacher education framework. And they say, what is a teacher? Teacher should be professionally competent, humane, and reflective. What do you think? Reflective ആവണം അത് ഏത് ലെവലിലായാലും ഇപ്പൊ PhD-യിലായാലും നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ആണെങ്കിലും ടീച്ചർ ടീച്ചർ ആയാലും സ്കൂളിലായാലും ഈ സ്കൂളിലായാലും പ്ലസ് ടുലായാലും അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റിലായാലും ഇത് ആവശ്യമാണ് professionally committed. That I will come to it a little later. That professionally committed means you have to have a good idea about your subject. That is very much needed. Without that preparation and all, don't go to the class. That you have to follow that direction. I used to say, I used to become a volcano when I go to the enter into the class. That subject of philosophy, you will study more and more. That is ready to give. And ready to answer any questions for the teachers or other people who is attending his classes. So that is professionally competent, humane, and reflective. And the main mission of teacher education is to prepare the future teachers to meet the demands and challenges of the knowledge. For this 21st century, they have specific demands and all. So that you have to fulfill through this teacher education program. And effective education of teachers is essential to improve and sustain the standards of education and all. If we fail, that is teachers fail at any stage, that quality of education and the quality of the future leaders and all. So that's why അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ നന്നായിട്ട് വളരെ നല്ല ഇടത്തോടുകൂടി വളരെ കോമ്പീറ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ now we are making it more അത് forget ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ലേണർ സുധീർ സാറിന്റെ പോലെ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറയാൻ പാടില്ല. ഈ കുട്ടികളുടെ ഫീസ് അനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ ഐഡിയാസ് മേടിച്ച് നല്ല വളരെ So try to make it into classes as far as possible. And it is essential to maintain, sustain the standards of education at
ഓൾ ലെവൽ PhD വരെ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു 10-40 PhD കിട്ടിയത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കാത്തത് ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ കോളേജിലേക്ക് ചോദിക്കും നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം എന്താണ്, ഇതിൽ ആധികാരികമായിട്ട് നിനക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിന്നെ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ. അപ്പൊ ആ സ്കൂളിൽ വളരെ പഠിച്ചത് അത് നമ്മളെ കുട്ടികളെ പറ്റി നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. This is needed to reorient and restructure the teacher education or the education system. ഇത് NEP-യിലും അവർ തന്നെ പറയുന്നു. ഇനി NEP-യിലുള്ള ചില സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. And another one also, I will go back to the history a little more. And 2 minutes give me. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊക്കെ ഒരു വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അന്ന് എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫാദറും മദറും എൻ്റെ വിഷമം പറയായിരുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് അവർ ട്രെയിനിങ്ങിന് 2 കൊല്ലമാക്കി ആ സമയം മുതൽ. അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലം പോയല്ലോ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അന്ന് BEdന് ഒരു കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2014 മുതൽ അത് Honorable Justice Verma Committee, you can note that all the recommendation അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടൈം. അതായത് ജസ്റ്റിസ് വർമ്മ കമ്മീഷൻ അത് 2012 ഒരു ജസ്റ്റിസ് വർമ്മയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അയാള് ഇതാക്കിയപ്പോ ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ BEd സ്റ്റുഡൻസ് MPed സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് അയാളോട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തത്. പല പ്രോഗ്രാമും ശരിക്കും നടക്കുന്നില്ല. ഈ 8 മാസം കൊണ്ട് ഒരു കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 മാസം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയധികം പഠിക്കാനായിട്ട് അധിക സമയവും ഈ ലെസൺ പ്ലാൻ എടുക്കുന്നതിലും പ്രാക്ടിക്കൽ എടുക്കുന്നതിലും പോകുന്നത്. അത് നടന്ന് ഇതാക്കി കുട്ടികളുടെ പ്രോസ്പെക്ടറായിട്ട് ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തു. അതിൽ പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ടൈംസ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. I was called to Delhi and we were preparing the syllabus and everybody criticized us. Why are you arguing for supporting Justice Verma Commission? നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു കൊല്ലല്ലേ പഠിച്ചത്. നിങ്ങളെ ഇന്ന് മുതൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് BSc കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 കൊല്ലം പഠിക്കണം. ആരാ വരെ ഇതിനെന്ന് പറഞ്ഞു. പലരും നിങ്ങളുടെ ജോലി പോവും, കുട്ടികളൊന്നും വരൂല. അല്ല, നമ്മളത് ആലോചിക്കണം. വർമ്മ കമ്മീഷൻ വന്നതാണ്, പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗസറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട്, അത് BEd മാത്രമല്ല MPedഉം 2 കൊല്ലമാണ്. അത് വെച്ചാൽ 4 കൊല്ലമാണ് അതിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ഒരു ഇതായിരുന്നു. BSc ചിലർ PG കഴിഞ്ഞിട്ടാവും നിങ്ങൾ പലരും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 കൊല്ലം BEd വേണം, 2 കൊല്ലം MPed വേണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ചലഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത്. ആരും വരില്ല ഈ കോഴ്സ്. ടീച്ചർ പറഞ്ഞാല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 2 കൊല്ലം BEd കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 2 കൊല്ലം MPedന് ആരാ വരിക എന്നത് കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ആ മാറ്റം 2015 വന്നു. എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ 1 കൊല്ലത്തെ BEd പഠിച്ചാൽ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിശീലായിട്ട് നമ്മുടെ നല്ല ഇതായിട്ട് കുട്ടികളെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അന്നൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴേ വളരെ വിഷമായിരുന്നു. 1 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു പഠിക്കുന്നത് BEd തന്നെ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പരീക്ഷയായി. പിന്നെ അന്ന് ഞങ്ങൾക്കുള്ള വിഷമം എന്താ വെച്ചാൽ 10-12 പേപ്പർ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിൽ കൊടുക്കുന്നതിൽ എല്ലാം 2ാമത് വരും. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്നിട്ട് വൈസ് ചാൻസലറൊക്കെ കണ്ടു. അന്ന് ഞാൻ എന്റെ കോളേജിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അതിന്റെ സാറെ മറ്റുള്ള കോഴ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആള് പറയാ വൈസ് ചാൻസലർ പറയാ, ടീച്ചർ we don't want a trained person to give the technique. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി വരെ പല കാര്യങ്ങളും ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് തുല്യതായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് വളരെ നല്ല കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോണ്ട് വറി, ഞങ്ങൾക്കാണ് ഈ 12 പേപ്പറിൽ
അതും അധികം എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്റെ സ്റ്റുഡൻറ് എന്റെ കൂടെയായിരുന്നു ബി.എഡിന് പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് 12 വേഴ്സസ് പേപ്പർ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ പോലും അറിയില്ല. അതൊന്നും എഴുതാണ്ടിരുന്നാൽ രണ്ടാമത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജായിരുന്നു. ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മാറി. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, ടീച്ചിങ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ തന്നെ അതിലേതെങ്കിലും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരെണ്ണം ഉണ്ടാവും. ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിൽ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതും മാറ്റി. അതൊക്കെ മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തത് ഈ 2 കൊല്ലം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇപ്പൊ 2 കൊല്ലത്തിൽ വരുമ്പോ അന്ന് എനിക്ക് പല കുട്ടികളും പറഞ്ഞ വിഷമം എനിക്കറിയാം. 2 കൊല്ലം UG PG കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 കൊല്ലം വന്നു. പക്ഷേ കസ്തൂരി രംഗൻ NEP കൊണ്ടുവന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? അയാള് ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ നന്നായിട്ട് സങ്കുചിതമായിട്ട് അയാൾ ആലോചിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായി അയാളെ ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തു. ഒന്ന് ആറയില് പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ കൂടി ഉണ്ടോ? ആറയില് ടീച്ചർ ആറയില് അവർക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം നല്ല മിടുക്കന്മാരാണ് ആറയിൽ വരുന്നത്. ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ കൺട്രി ആർ ഫ്രം ആറയിൽ. അപ്പൊ അവര് ആറയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ 4 കൊല്ലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് BSc കഴിഞ്ഞ് 2 കൊല്ലം വേണ്ട, 4 കൊല്ലം. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഗാന്ധിഗ്രാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളായിട്ട് 2002 മുതല് B.Ed 4 കൊല്ലത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്. ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് 2002 ഞങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് 4 കൊല്ലം കണ്ടിന്യൂസ് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, അതാണ് സ്റ്റുഡന്റ് സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് NIP-യിൽ. കുറെ ഭാഗങ്ങളും ചില ഭാഗങ്ങളൊന്നും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ കുട്ടികൾക്കും അവർ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട. BSc കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി പിടിച്ച് തള്ളി ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത് വന്ന് വേറെ ഒന്നിനും സമ്മതിക്കില്ല, ഈ 2 കോഴ്സിന് കൊല്ലം പോകണം. +2 കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ like any other medical or engineering courses or any other professional courses, you can make a decision. And അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി കിട്ടും. ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ BSc ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതും കിട്ടും, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് B.Ed കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ BSc എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ആ പേപ്പറുകൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ 4 ഇയർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2030 മുതൽ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. അതായത് പ്രീ പ്രൈമറിയിലായാലും ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലായാലും എല്ലാവർക്കും ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആവണം. അവർക്ക് 4 ഇയർ കോഴ്സ് വേണം. ഓക്കെ, 4 ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സ് ഉള്ളവരെയാണ്. പക്ഷേ those who have already completed now, you can continue. You are eligible. Okay, they cannot deny you. So if ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാം, അതിന്റെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. 2 ഇയർ B.Ed, 1 ഇയർ B.Ed. Now I will say that, can you bring back to that? നിങ്ങള് ഞാൻ കുറച്ച് വ്യതിരിച്ചു പോയി. അതായത് ഗോൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് പണ്ട് കാലത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇതൊക്കെ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രം മതി എന്നുള്ളതാണ്. സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ആയാലും ഹിസ്റ്ററി ആയാലും അത് പകർന്നു കൊടുക്കുക, ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ ഇന്ന് അതല്ല. അവർ system of education has totally changed, and the goals of education are what is advancement of knowledge. നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ നോളജ് ഉണ്ടാക്കണം, അതിനാണ് ആദ്യത്തെ ഗോൾ. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, സൊസൈറ്റിയിൽ എത്രമാത്രം അതുകൊണ്ട് പുരോഗമനം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ഡെവലപ്മെന്റ്. അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് അത് സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ളതും റാഡിക്കലായിട്ടൊന്നും പറ്റില്ല, സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന
മൂന്നാമത്തെ നമ്മളെല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാർമോണിയസ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്കൊരു പീസ്ഫുൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം, നല്ല കഴിവുണ്ടാവണം, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അവൻ ഫാമിലിയായിട്ട് ചേർന്ന് പോകണം, കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ചേർന്ന് പോകണം, നമ്മുടെ നാഷണൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ he can have his own original idea. So that is why these three aspects are very, very important: knowledge, development, and the harmonious development of the learner. മൂന്ന് തരത്തിലാണ്: ഒന്ന് സൊസൈറ്റി, ഒന്ന് ലേണറ്, ഒന്ന് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്. ഈ മൂന്നും നമ്മളെ പഠിക്കണം. അപ്പൊ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് അറിയും, അത് പകർന്നു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ടീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം പറ്റൂല. നമ്മള് ആ മലയാളം കൊണ്ട് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പുരോഗതികൾ കൊണ്ടുവരിക, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വികസനങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഹാർമോണിയസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നല്ല നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോയം എഴുതാനും സിനിമ എഴുതാനും ഇതൊക്കെയുള്ള കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ നെയ്തെടുക്കണം. അതാണ് മൂന്ന് ആസ്പെക്ട്സ് നിങ്ങൾ don't go to the class only to say that I know this subject and I will just dictate the subject. ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ മോശമായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ ടീച്ചർമാരെ ഇതുപോലും ചെയ്യില്ല. ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ഒന്നുമില്ല. മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലും അവര് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് തരുകയുള്ളൂ. So we have to, nowadays students will not spare anything. So they will tell us. So you have to become very good at these aspects, these three aspects. Now, the next one is that is for നിങ്ങൾ ടീച്ചർ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗിൽ നല്ല കഴിവുണ്ടാവും. അതാണ് അതിലെ ഓഫ്ലൈനും വേണം, ഓൺലൈനും വേണം, ബ്ലെൻഡഡും വേണം. അതായത് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓഫ്ലൈനും ബ്ലെൻഡഡും ഒന്നും അറിയുകയില്ല. ഞങ്ങള് ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് മുഖാമുഖവും ആ ക്യാമ്പസിലൊക്കെ ഇത് മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നതല്ല. എനിക്ക് വരെ ഈ 2010-11 തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിന്റെ ബുദ്ധി തന്നെ വന്നത്. പിന്നെ കൊറോണ കഴിഞ്ഞപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ഓൺലൈനായി. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല. ഈവൻ ഞാൻ ഐ വാസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ I do it online because he had initially told me it's a blended mode. രണ്ടും കൂടി ആവാം. ഞാനും കൂടി പറയായിരുന്നു, എന്തിനാ പോകുന്നത്, ഓൺലൈനിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ, വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നന്നായി കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പലോടൊന്ന് ചോദിച്ചോ. പക്ഷേ വെരി ട്രഡീഷണൽ, ലൈക്ക് he told that you come better, you have to address the students. So അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഓൺലൈനിൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കണം, അതിന് ഡിജിറ്റൽ പെഡഗോഗീസ് നമ്മൾ അറിയണം. ഞാൻ എനിക്കിരുന്നത് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള സമയമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ നോക്കി നിന്നിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഡിജിറ്റൽ പെഡഗോഗി, വാട്ട് ആർ ദ ടൂൾസ് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ ഓൺലൈൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അതിനുള്ള ആവശ്യകതയുള്ള ടൂൾസ് എന്താണ്, എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കണം, എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ അതിലെ പ്രൊഫഷൻസ് ഉണ്ടാവും. I am telling each and every one. So this is for your own prospect. Sometimes when you go for teachers interview, they will ask you, why don't you take an online class? We will set the things, then you have to give it. Online physics എടുക്കാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് എടുത്ത് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ലാസ് വരുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓൺലൈനിൽ പിന്നെ ബ്ലെൻഡഡ് ഓഫ്ലൈനും ഓൺലൈനും ചേർത്ത് ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങോ പ്രാക്ടിക്കലോ ഒക്കെ ഓഫ്ലൈനിൽ കൊടുക്കാം. അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റൽ പാർട്ട് അതിന് തന്നെ 5-6 മോഡലുകൾ അവർ കൊണ്ടുവരും, ടീച്ചിങ് മോഡൽ. സോ യു ഹാവ് ടു ബി knowledgeable about all these things. So that's what I want to say. Second one is if you want, you have to do research also. എന്തായാലും റിസർച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുണ്ട് അല്ലേ, ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, കേസ് സ്റ്റഡി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ റിസർച്ചാണ്. അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നൈപുണ്യമായിട്ട് റിസർച്ച് ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യാം, കുട്ടികളുടെ സർവേ ചെയ്യാം, സ്കൂളുകളുടെ സർവേ ചെയ്യാം, പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് റിസർച്ച് കൂടി വേണമെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ആ റിസർച്ച് എന്തിനാണെന്നത് ആ റിസർച്ച് മേക്ക് എ ടീച്ചർ ബി എ സ്കോളർ. നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ടീച്ചിങ് മാത്രമല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആ ടീച്ചർ ഒരു സ്കോളർ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അതിനും ഞാൻ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാം. ഇത് അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ വീടാണ്. റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ കുറച്ച് എഴുതി കൊടുക്കല്ല. You have to innovate, you have to invent, and you have to not apply. അപ്പൊ ഈ കഴിവുകളിൽ കൂടി ഇനി ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ 4 ഇയർ ബിലിബിയുടെ വരുമ്പോൾ വളരെയധികം ഇപ്പോൾ അവസാന കാലത്തും പറഞ്ഞു 4ാമത്തെ കൊല്ലം അവർ റിസർച്ച് ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ തന്നെയാണ്. Even I request sometimes you can have some discussion on the research. Research in education കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കാം. എന്താണ് റിസർച്ചിന്റെ കാര്യം? അപ്പൊ അതവർക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ ലേണിംഗ് തിയറീസ് ഉണ്ടാവണം, പുതിയ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം, കുട്ടികളെ ഡിസിപ്ലിൻ ആയാൽ എങ്ങനെ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടാക്കണം, പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ലേണിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, കരിക്കുലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് റിസർച്ച് കഴിയുകയുള്ളൂ. സോ റിസർച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഹിയർ. Then you can have extension. Extension എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാലത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയുള്ള മറ്റുള്ള സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകാം, അവിടേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. മറ്റേ വളരെ ഓർഫണേജസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസ്, ക്യാമ്പയിൻസ്, മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻസ്, ഈവൻ കോമൺ അഡൾട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സസ്, അതൊക്കെ നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ. പിന്നെ then another part of extension is ഇതൊക്കെ റിഫോംസിൽ വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യം അനുസരിച്ചൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ചുകൂടി റിഫോം ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണം കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോ ഈ കോളേജിൽ ഇല്ലാത്ത ചില ഏരിയാസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കോളേജുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യും, അവരുമായിട്ട് ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം. അറിയില്ലേ? അത് ഹെൽത്ത് സയൻസ് ഉള്ള കോളേജ് ആവാം, നഴ്സിംഗ് കോളേജസ് ആവാം, അപ്പം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂൾസ് ആവാം. അവരൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇത് നാക്വർക്ക് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ടായോ, എത്ര MOU നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദാറ്റ് വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. കൊളാബറേഷൻ. പിന്നെ കൊളാബറേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്ട്സ് എടുക്കാം. That is SCRT, NCRT, they are giving projects. അവർ ഫണ്ട്സ് നല്ലപോലെ തരും. അത് സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോഴ്സസ് ആയാലും കോളേജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയാലും ഇപ്പൊ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ യു കെൻ ചില ഇന്റർവെൻഷൻസ് നമ്മുടെ കൊണ്ടുവരും. അതിനെ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിസർച്ച്, എക്സ്റ്റൻഷൻ or even teaching, training ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ കൊളാബറേറ്റ്. Even you can collaborate with Gandhigram also in many of your training or research. So that's very much needed. And type you have to have outreach program and service program, service campaigns and all for health and hygiene campaign, mental health, reduction of stress, even public cleaning. Even sometime I used to take my students to the nearby station, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അവിടെയൊക്കെ അവർ ചിലപ്പോൾ പറയും, സാർ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങള് കുട്ടികൾക്ക് അവിടുത്തെ എന്താ ഇതിന്റെ റെയിൽവേ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേസ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇന്ത്യയിൽ എത്ര റെയിൽവേ ഉണ്ട്, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റിസർവേഷൻ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ, ആർക്കൊക്കെയാണ് കൺസെഷൻ ഉള്ളത്, സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ഇതൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതേസമയം ആ കുട്ടികൾ പോയി അവിടെ മുഴുവൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവിടെ നല്ല ട്രീ പ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊരു സർവീസാണ്. സോ സർവീസ് ആൻഡ് ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാം വി ആർ കമ്പൈനിങ് ഇറ്റ്. അത് കാരണം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവിടെ നല്ലപോലെ അറിയാം. ഈവൻ ചിലവർക്ക് അവരെ ഇത് കൊടുക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ കയറി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ത്രട്ടൻ ചെയ്തു,
അല്ലെങ്കിൽ ആ ടി ടി ഈസ് നോട്ട് ബിഹേവിങ് പ്രോപ്പർലി ടു യു, ഓർ ഹി ഈസ് ഹരാസിങ് യു, നോട്ട് ഗിവിങ് യുവർ റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് എ സീറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ, അവര് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ വിജിലൻസ് സെല്ലുണ്ട്. ആ വിജിലൻസ് സെല്ലില് നമ്പർ മേടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർ ആ ടി ടിയെ വിളിക്കും. He will be asked to step down. What is the company? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവയർനെസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിട്ട് കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാം സർവീസ്. ഓക്കെ, അത് പല പല തരത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള എന്താണ് ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതെന്ന് you have to discuss. Even sometimes our students used to bring, so sir, we want you to come to our village or our area, so these are our practical problems and how can we help us. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെതായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഇത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും, ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പായിരിക്കും, പിന്നെ അങ്ങനെ പല പല ക്യാമ്പ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതൊക്കെ ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാമിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ടീച്ചിങ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ, ഈ 3 കോമ്പണന്റും നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത്. This you can skip because we have already told you that is the. Then go to the next one. Yeah, this is 4-year B.Ed integrated. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ സാറും കാലത്ത് പറഞ്ഞു, now even Kerala is opting for B.Ed integration program, അതായത് ITEP എന്ന് പറയും, ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് B.Ed അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ്. അത് കുട്ടികൾക്ക് +2 കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത് അവർക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റും പിന്നെ അതിലെ ടീച്ചിങ് കോമ്പിറ്റൻസി വയ്ക്കുക. അതിൽ നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റേജിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ DED B.Ed ഒക്കെ വ്യത്യാസമല്ലേ. ഇനി അടുത്തതിൽ ഈ സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയില്ല, എല്ലാം നമ്മുടെ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ ചെല്ലും. DED-ഒന്നുമില്ല. അത് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിന് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി കോഴ്സിന് എടുക്കാം, മിഡിൽ സെക്ഷൻ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ. 4 സ്ട്രക്ചറായിട്ട് അവർ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 4 നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള ഏത് ലെവലിൽ വേണമെങ്കിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ, ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആവും, 4 ഇയർ ആയും, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സ് ആയിരിക്കും, അവർക്ക് ആ ഏത് തരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോമ്പിറ്റൻസി അവർക്ക്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം, എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഫൗണ്ടേഷനിൽ തന്നെ വേണ്ടത്. അതിന് അവരൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. പിന്നെ രണ്ടാമത് സ്കോളർഷിപ്സ് B.Ed-ന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ B.Ed-ന് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. എല്ലാ കോളേജുകളിലും കുറെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ചേർന്ന് അവർക്ക് ഒരു 10 to 20% ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഗെറ്റ് സ്കോളർഷിപ്സ്. അതും NEP-ൽ വളരെയധികം. But 2-year B.Ed also they say, we do not know how far നിങ്ങളുടെ ഇതേപോലെയുള്ള ഈ B.Ed കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്നുള്ളതുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 3 കൊല്ലം those who have completed 3 years. അപ്പൊ അതില് പുതിയ സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ 4-year ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സസ് ആണ് BA BSc. അപ്പൊ but a student who leaves at 3 years, after 3 years he may have a degree, so he can come back to B.Ed, but he will lose 1 year. 2 കൊല്ലത്തെ B.Ed പഠിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പോലെ തന്നെ ഒരു കൊല്ലം നഷ്ടമാണ്. 4 ഇയർ ആണെങ്കിൽ അവർ 1 കൊല്ലം early ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ടീച്ചർ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് +2-ന് കൊടുത്തിട്ട് എൻട്രൻസിന് കിട്ടാത്തവര് BSc പഠിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴും അവർക്ക് തന്നെ കയറാൻ പറ്റൂല. ഇന്നെന്ന് പറയാം, അവർക്ക് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് നാഷണൽ ലെവൽ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുകൂടി പാസ്സായിട്ടാണ് PG പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ 4-year ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് BA BSc പഠിച്ചു. അതിലവര് റിസർച്ച് ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്കും വേണമെങ്കിൽ B.Ed-ൽ വരാം. അത് 1 year B.Ed.
ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡിബേറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് stages, what I hear is they have constituted a committee and the chairman of the committee is from Kannur and they are preparing the curriculum for 1 year B.Ed also. 1 year B.Ed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PG ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് B.Ed program നടത്താവുന്നതാണ്. So that's all regarding the programs, innovative teacher education program, 4-year integrated and 2-year and 1 year also can continue. Okay, so then next one. Apart from this, short-term courses. Please take note of it. Short-term courses of teacher education institution നടത്താം. B.Ed program മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സസ് നടക്കാം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ്. അപ്പൊ ആ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് എന്തിനൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ those who are practicing other trades, they also can be given a certificate course and they can be brought into the school. നല്ലൊരു ഫിലിം ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാൻസിംഗ് കോമ്പറ്റൻസി ഉണ്ട്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്കൂളുകളിലെ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനും മറ്റേ കൾച്ചറൽ എഡ്യൂക്കേഷനും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം. അവർക്ക് നമ്മൾ B.Ed കോളേജുകാർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഷോർട്ട് ടേം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്നും അവർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ they are coming without any training. They do not understand the student's difficulty at all. So in it says that this is also Western countries they have already brought it. ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ പോകാം. ഷോർട്ട് ടേം നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. നോട്ട് ഫുൾ ടൈം ടീച്ചേഴ്സ്, ബട്ട് ദേ ഷുഡ് obtain a diploma or a certificate. അത് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ആ കുട്ടികളെ അറിവുണ്ടാകുന്നതിനും അവർക്ക് പെഡഗോഗി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ അവർ ആ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പീപ്പിൾ ഇൻ their own. അവര് പല കഥ എഴുതുന്നവരും പോയം എഴുതുന്നവരും റൈറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൊക്കെ കുറച്ച് കോച്ചിങ് കൊടുക്കാം. അത് നമ്മുടെ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജിലും കൂടി നമുക്ക് അതിന് കോമ്പറ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസ് അതിനും കൂടി ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, so one person can have proficiency for teaching foundation, pre-primary, higher secondary-ലും രണ്ടും പറ്റും. അതില് 4-year ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ലെവല് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് പാസ്സായാൽ. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിലും you can offer certificate courses that schools as മാസ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കോഴ്സസ് കൊണ്ടുവരാം. അത് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത കൊല്ലം മുതൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഓഫർ ദ ഷോർട്ട് ടേം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, അത് ആലോചിച്ച് വെച്ചോളൂ. അതൊരു ഇതാണ് B.Ed പ്രോഗ്രാം മാത്രം കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഈ ഷോർട്ട് ടേം പ്രോഗ്രാം. Then developing specialization for subject of general teachers, teaching disability development during the service. അത് വരാം. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് ആ കോമ്പണന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്തത് ടീച്ചേഴ്സ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ 4-year ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് B.Ed കൊടുക്കും. അതിലെ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കൊടുക്കാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസ് എല്ലാ ട്രെയിനിങ് കോളേജുകാർക്കും. അത് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ അതിന്റെ അപ്രൂവൽ വേണം. that you have to approve, not to NCT, Rehabilitation Council of India. ഇന്നിപ്പോ നമ്മളുടെ RRC, BRC-ലൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ടീച്ചേഴ്സ്, സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചേഴ്സ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാവൂര് വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കോമ്പറ്റൻസി ഇതാക്കാം. അതിന് ഡിപ്ലോമ.
Then short course, BA certificate courses for inclusive and special education. Inclusive special education വേണ്ടി മാത്രം ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സ്. അത് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബി എഡ് മാത്രം അതിൽ കൺഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ യു ഹാവ് എ ചാൻസ് ഫോർ എ നമ്പർ ഓഫ് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അതർ കോഴ്സസ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷന് ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹാർമോണിയസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ലേണർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആ സബ്ജക്ട് പ്രൊഫഷ്യൻസി മാത്രം പോരാ. അപ്പോൾ അതിന് അവർക്ക് മറ്റുള്ള ഡൊമൈൻസ് വേണം. കോഗ്നിറ്റീവ് ആവണം, ഫിസിക്കൽ ആവണം, then social emotional വേണം, even professional competency. ഓക്കെ, സബ്ജക്ട് പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പിറ്റൻസി മാത്രമായാൽ പോരാ. അവർക്ക് ആ കുട്ടികളുടെ സോഷ്യോ ഇമോഷണൽ ആവണം, പിന്നെന്താണ് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതിനൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഓർ പ്രാക്ടീസസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ഒരു കുട്ടി പുറത്ത് വരുമ്പോൾ, സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും കോളേജിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോർട്ടലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും ഈ ഷുഡ് ബി എ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. ദിസ് ഹോളിസ്റ്റിക് ഇത് പഴയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഗാന്ധിജി എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. സോ നമ്മുടെ ബോഡി, മൈൻഡ്, ഇന്റലക്ട് ആൻഡ് സോൾ. സോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പിരിച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇന്നിപ്പോ കോഴ്സസ് ഒന്നും ഇല്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ ഇന്റലക്റ്റിന് വേണം, മൈൻഡിന് വേണം, ബോഡിക്ക് വേണം. എല്ലാ ഈ 3-4 ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കൂളില് കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ Now coming back to Bloom's taxonomy, all of you know it. അതിലും പറയുന്നതും ഈ ദിസ് ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർ ഹോളിസ്റ്റിക് ലേണിംഗ് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ശരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാറില്ല. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ട്രെയിനിങ് വീട്ടിൽ ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ കണ്ടീഷനിങ് മാത്രമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അതില് വിവരശേഖരണങ്ങളും കോഗ്നിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് തിങ്കിങ് ഡൊമൈൻ നമ്മൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം കുട്ടികളുടെ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ, ആ ഫീലിംഗ് ഡൊമൈൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ആവണമെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ടോൾഡ് യു, ടീച്ചർ ആവണം. ആ ഫീലിംഗ്സ് ഒക്കെ കുട്ടികളുടെ അറിയണം. നമുക്കൊരു എമ്പതി വേണം. അത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്ട്. മൂന്നാമത്തത് സൈക്കോമോട്ടോർ സ്കിൽസ്. അത് ഓരോ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും, ഇപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, ഡ്രൈവിംഗ്, എന്ത് നമ്മൾക്ക് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും, കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ സൈക്കോമോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റ്. അത് നമ്മൾ ഒരു പെസ്റ്റലൗസി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പെസ്റ്റലൗസി ആണ് ഈ ടീച്ചേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ വേണമെന്ന് ആദ്യകാലത്തെ പറഞ്ഞത്. 19th century അയാൾ പറഞ്ഞതാണ്. അയാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ വന്നത്. അന്നൂർ പറഞ്ഞത്, അന്നൂര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. അന്നൂർക്ക് അന്ന് കോഗ്നിറ്റീവും അഫക്റ്റീവും സൈക്കോമോട്ടറും അറിയില്ല. പക്ഷെ ആള് പറഞ്ഞത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഹെഡ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഹാൻഡ്സ്. 3 HS ആണ്. അതുപോലെ 3 തരത്തിൽ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ഓക്കെ, അവർക്ക് നല്ല ഹാർട്ട് ഉണ്ടാവണം, നല്ല നല്ലതായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ ഫീൽ ചെയ്യും, നമ്മളുടെ വിഷമങ്ങൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി, വറി, പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല പോലെ അറിയുന്നതാവും. പക്ഷെ ഈ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ബാലൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ വീക്കാവും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അത് 3 ഡൊമൈനും, ഹെഡ്, ഹാർട്ട്. ചിലയിടത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വളരെ നമ്മളെ ഈവൻ കേരളത്തിൽ ചിലവരൊക്കെയും ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു ആർ ഓൺലി ഗിവിംഗ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ്. യു ആർ ഫോർഗെറ്റിംഗ് ദി എഫക്റ്റീവ് ഓർ സൈക്കോമോട്ടോർ.
നോളജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പൊ അതില് 3 തരത്തിലുള്ളത് ബന്ധിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ലേണറെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഹോളിസ്റ്റിക് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാംസും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നല്ലപോലെ ചിന്തിച്ച് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കണം. അത് ഞാൻ പറയുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമെയിനും സൈക്കോഡൊമോട്ടും കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പെരിയൻഷ്യൽ പെഡഗോഗിക്ക് വരുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സബ്ജക്ട് ടീച്ചിങ്ങിനോ അത് കൊണ്ടുവന്ന ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനും കൾച്ചറൽ എഡ്യൂക്കേഷനും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ വരുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത്. സോ മൾട്ടി these domains to keep it, but the Bloom's taxonomy has completely changed. This was the taxonomy given in 1950s. We were all following this as a regular chapter. You know, but now it has been changed. The new domains has come. This is this I can give you mental or intellectual thinking of an individual, emotions, attitude, appreciation, interest, values, ഇതൊക്കെ affective domains. മൂന്നാമത് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, സ്കിൽസ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഡെക്സ്റ്റിവിറ്റി, സ്ട്രെങ്ത്, മാനിപ്പുലേഷൻ, സ്പീഡ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈക്കോമോട്ടർ എബിലിറ്റി കൂടുതൽ. ഇതിന് മൂന്നിനും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ വേണം. ചിലപ്പോൾ സൈക്കോമോട്ടറിന്റെ എബിലിറ്റി മാത്രം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ ഇതാവില്ല. നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ കോഹ്ലിയൊക്കെ കളിക്കുമ്പോഴേ അവർ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് ആ കളിയിലെ ടീം സ്പിരിറ്റും ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കളിക്കാനും പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മൂന്നിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ വരണം. അതാണ് പറയുന്നത് ഹോളിസ്റ്റിക് വേ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഓർ ടീച്ചിങ്. ഒരെണ്ണമായിട്ട് നിർത്താൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡന്റിലൊക്കെ പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ മൂന്നും ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മള് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. So the revised taxonomy, ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ബി.എഡിനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ടാക്സോണമിയിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2005 മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. യു ഹാവ് ടു റിഫ്രഷ് യുവർ നോട്ട്സ് ഫോർ ദാറ്റ്. അതിൽ ഓരോന്നിലും ഇതിലിപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനാണ്. Revamping, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Earlier creating ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Application, understanding മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അല്ല, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് characterizing, organizing, valuing, responding, and receiving. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ അവരെ പറ്റി അറിയാനുള്ള കഴിവുകളും അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോമോട്ടർ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ, പെർഫോമൻസ്, പ്രിസിഷൻ, മാനിപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഇമിറ്റേഷൻ. So these are the components of these 3 domains in the revised Bloom's taxonomy. ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ റിവൈസ്ഡ് Bloom's taxonomy. Okay. This, if you have any questions, you can ask me. I will give you 2 minutes. Otherwise, I will go. Give me another 10 minutes. Sir, my doubt is whether by saying holistic, whether the coordination between hand, heart, and I think there should be collaboration between different educational systems, and also this comes with the holistic approach. Yeah, that I told you, collaboration. You can have it with the different institutions. But ഇത് തന്നെ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അവരെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിഗ്രാമിലൊക്കെയും അവരെങ്ങനെയാ കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് കോഴ്സസ് ആണ്. ഓൾ ദ ഗേൾസ് ദേ വിൽ ഗോ ഫോർ ഡ്രൈവിംഗ്. പിന്നെ ബൈക്ക് ഓടിപ്പിക്കാൻ അതിനൊക്കെയുള്ള കോഴ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഡാൻസ്, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനൊക്കെ അവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അന്ന് മുതലേ തിയേറ്റർ ആർട്ടിക്സ് അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക, അതൊക്കെ ചേർന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. യു നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദ ഹോൾ തിങ് ഹിയർ. ഇവിടെ നമ്മൾക്കിപ്പോ ഇത് പഠിപ്പിക്കാനോ സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ
ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഉണ്ട്, അവരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ലോക്കലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടോ ഓൺലൈനിലായിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചേരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എടുക്കുക. But even that we are going beyond India, even you are going to bring some of the campuses of foreign universities. Of foreign universities നമുക്ക് അറിയാത്ത പല കോഴ്സസും ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അതും കൂടി ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ ക്യാമ്പസസ് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും എല്ലായിടത്തും തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. So in addition to that, there should be collaboration between policy makers and other industrial traders like that. Yeah, they should have, industries ആയിട്ടും പിന്നെ പോളിസി മേക്കേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൊളാബറേഷൻ വേണം. പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവരിൽ നിന്ന് പകർന്നെടുത്തിട്ട് ഇത് പോളിസി കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതും കൂടി അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കണം. അതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. ഗാന്ധിജിയും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ വന്ന എല്ലാവർക്കും സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈനിൽ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു ലൈഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സമയമില്ല ഞാൻ പറയാൻ. ലൈഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈനിലായി പതിയുണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊക്കെ ചേർന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. Let me speak a little bit about pedagogical innovations. Pedagogical innovations പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത മെത്തേഡ് തന്നെ ആദ്യം ടോക്കലിന്റെ ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു. അതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ PPT ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷേ പിന്നീട് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് ആയിട്ട്, അത് കേരളം ഓൾറെഡി വി ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ദാറ്റ്. കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ലേണിംഗ് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ അത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാൻസ് ഓൺ ലേണിംഗ്, ആർട്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലേണിംഗ്, സ്പോർട്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ഹോളിസ്റ്റിക്കിനും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ലേണിംഗ് ഉണ്ടാവും. അത് എക്സ്പെരിൻഷ്യൽ മെത്തേഡ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഉള്ളതാണ്. ആ എക്സ്പെരിൻഷ്യൽ മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം ആദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ എക്സ്പെരിൻഷ്യൽ മെത്തേഡ് പെഡഗോഗിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് സയൻസ് പഠിപ്പിക്കാനോ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കാനോ ആ എക്സ്പെരിൻഷ്യൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് പ്ലസും ഉണ്ട് മൈനസും ഉണ്ട്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഞാൻ പറയാം, ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം. Concept experiential learning is a process of acquiring knowledge through transformation of your experience. നിങ്ങൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടെ കടന്നുപോയിട്ട് നമ്മള് ആ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതിനാണ് എക്സ്പെരിൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിടക്കണം, എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവണം. അതാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരണം. അല്ലാതെ ക്ലാസ്സിലെ ഓൺലി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് നോളജ് മാത്രം പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാം, ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാം. അതിന്റെ കൂടെ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് പറയണം. എന്താണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് നേടിയെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കണം. ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ. ഡോക്ടർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ടീച്ചർ ഷുഡ് ബി നോട്ട് എ നോളജ് മോങ്കർ, he should be a facilitator bringing activities in the class. അതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് situation and your opportunity to learn, understand, reflect, create concepts and apply them in life. അതായത് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കൂടി അവര് അത് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവും, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിന്മേൽ കൂടി അവർ അതിന്മേൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ നേടി, എന്ത് നേടി, അതിന്റെ വിഷമതകൾ എന്താണെന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതിനാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ലേണിംഗ് പറയുന്നത്.
David, a gold experiential learning. So experiential learning നമ്മളുടെ ജോൺ ഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡിയാഷെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ എക്സ്പെരിൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ കൊണ്ടുവന്നത്, മോഡൽ പോലെ കൊണ്ടുവന്നത് ഡേവിഡ് കോൾബാണ്. കോൾബിന്റെ പേരൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചു. അയാൾക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി. ആദ്യം കുട്ടികളെ കോൺക്രീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ലേബർ പീരിയഡ് ആവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എക്സസൈസ് സെക്ഷൻ കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പറയാം. അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അവർ എന്ത് പഠിച്ചോ എന്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് കൺസെപ്റ്റുകളൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് എന്തെല്ലാം നേട്ടമുണ്ടായി, അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അവര് വിശകലനം ചെയ്യണം. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് വൺ. നമുക്ക് അതിന് ആ സമയമാണ് നമ്മുടെ ഇവാലുവേഷൻ വരുന്നത്, അസസ്മെന്റ് വരുന്നത്. അറിയില്ലേ, നമ്മളെ കളരിപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അത് കളരിയിലൊക്കെ പോയി ആദ്യം അവിടേക്ക് പോയി കാണും, അതിനെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കാനൊന്നും പോകില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വേണം. ആ കളരിപ്പയിലെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ കൺസെപ്റ്റുലൈസ് ചെയ്യാം. അത് ആ കൺസെപ്റ്റുലൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവനെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ അത് പുതുമയുള്ളതാക്കാം, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ ഇത് 4 കോൾബ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ കോൾബിന് ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു എക്സ്പോഷർ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല. ഇപ്പൊ കളറിപ്പായിട്ട് തന്നെ. അപ്പൊ അതിലൊന്ന് മാസ്റ്ററി ലേണിംഗ് വേണം. രണ്ടാമത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആദ്യ എക്സ്പോഷർ കൊടുത്ത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് കൊടുത്ത് കൺസെപ്റ്റലൈസേഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മാസ്റ്ററി ലേണിംഗ് വേണം. അവര് ശരിയായിട്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും അതെല്ലാം എക്സ്പോഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അതെല്ലാം തെറ്റുകളും ഇല്ലാതിരിക്കണം. ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റും പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ 100% അവർ ഇതാവണം. മാസ്റ്ററി ലേണിംഗ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അത് കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം, ഷെയർ വേണം, പ്രോസസ് വേണം. ആ പ്രോസസ്സിലാണ് മാസ്റ്ററി സ്കിൽസ് വേണം. പിന്നെ അത് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം, അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 5 സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഈ കോൾബില് കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് നല്ലൊരിതാണ്. ഇവര് പറയുന്നത് പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ PhD വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് NDP-യിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മിക്കവാറും പ്രാക്ടിക്കലാവും. നമ്മളുടെ എന്താണ് ഇന്നുള്ള സ്കൂളുകൾ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അധികം ഈ മേഖലയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇത് നേടിയെടുക്കുന്നത് ഈ ആക്ടിവിറ്റി മെത്തേഡ്സ് ഓർ കൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഈ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ. നമ്മൾ ഈ വെർബൽ ലേണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അവർ ചെയ്ത റിസർച്ച് ചെയ്താണ്. വെർബലായിട്ട് ഞാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുക മാത്രമാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് 10% മനസ്സിലാവും. റിട്ടൻഷനും 10% ഉണ്ടാവും. അത് കുറച്ചുകൂടി വേർഡ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഹിയറിംഗ് ദ വേർഡ്സ് നമ്മൾ പറയും, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുക, അങ്ങനെ ഹിയർ ദ വേർഡ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 50%. അപ്പൊ ആ വെർബൽ ലേണിംഗിൽ നമ്മൾ 50% അച്ചീവ് ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോഡലായിട്ട് വെക്കാം സ്റ്റുഡൻസിന്. പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ വിഷ്വൽ ലേണിംഗ് കൊണ്ടുവരാം. ഈ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗിൽ വരുമ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വിഷ്വൽ ലേണിംഗ് അതിൽ വരുമ്പോൾ പിക്ചേഴ്സ് വാച്ച് ഡൂയിങ് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് വാച്ച് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. അതായത് ഇപ്പൊ PPT പോലത്തെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് മൂവിങ്, കുറച്ച് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ പറയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കോമ്പറ്റൻസി 50%. നിങ്ങൾ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാമത് അറിയിക്കറ്റി. ചുമ്മാ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വായിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 10% ഒക്കെയാണ് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കിയത്.
ഞങ്ങളൊക്കെ സഫർ ചെയ്തതാ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് പിന്നെ visual ആക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ learning will be, the learning for 50%. But if you go to experiential model, like a teacher, the activity, through activities കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 70%. അത് സിമുലേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, അത് സിമുലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ്, സിമുലേഷൻ സ്റ്റേജസിൽ ഇപ്പൊ ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രാമയൊന്നും കളിക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ പോകാൻ പറ്റൂല, ആദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ ആ സിമുലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ സിംഗിങ്ങോ ഡ്രാമയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്, നിങ്ങൾ ഡ്രാമയോ റോൾ പ്ലേ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 100 to 90 to 100. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്, ആക്ഷൻ ലേണിംഗിൽ കൊണ്ടുവരണം, കുട്ടികളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വേണം. അതാണ് എക്സ്പെരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗിന്റെ. അപ്പൊ ആ എക്സ്പെരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് ലേണിംഗ് ഗോൾസ് എന്താണെന്ന് ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ ലേണിംഗ് ഈ സൈക്കിൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. മൂന്നാമത് കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഏറ്റവും നാലാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ആ ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം വീഴ്ച വരുന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ സഫർ ചെയ്യും, അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇത് ശരിക്കും നടന്ന ഒരു കഥയാണ്. ആ ഒരു കൊച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവനൊരു കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. ആരോ പറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവന് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ പഠിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബസ്സിൽ നിന്നും ട്രെയിനിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതേ മോഷനിൽ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഴില്ല, ബാലൻസും ഉണ്ടാവും. ആ വണ്ടി നിർത്തുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓടി ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവൻ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗിൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്തു അവന്റെ കുറെ ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യായിരുന്നു. ട്രിവാൻഡ്രത്തുനിന്ന് ട്രെയിൻ കയറും. ആ ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് അവൻ കോട്ടയം വരെയൊക്കെ ആ ട്രെയിനിൽ വരും. എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും അവൻ ചാടിയാണ്. ട്രെയിൻ അങ്ങനെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് സ്ലോ ആവുമ്പോൾ ആൾ ചാടിയാണ്. അപ്പൊ കുറെ എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഇവരുടെ ഇതിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ പോലീസുകാർ ഇവരെ കണ്ടിട്ട് ഈ RPF അവന് ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്. One RPF officer has written this as an exam. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കരുത് കുട്ടികളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ കൊല്ലത്ത് വന്നിട്ട് ചാടിയിറങ്ങുമ്പോ കാല് അതിന്റെ ഇടയിൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ആ കാലതിന്റെ ഇടയിൽ വിട്ട് പാവത്തിന്റെ എല്ലാ അതിന്റെ പോകയുണ്ടല്ലോ, എല്ലാം അവന്റെ കൂടെ എല്ലാത്തിലും അടിച്ചടിച്ച് പോയി. വണ്ടി നിൽക്കൂലല്ലോ, ഇവൻ വീണ് കാല് രണ്ട് മുഴിഞ്ഞങ്ങ് പോയി. അത് തട്ടി എടുക്കുന്ന പ്രകൃതം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എക്സ്പെരിയൻഷ്യൽ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മളെ വളരെയധികം ടീച്ചേഴ്സ് വളരെയധികം ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടാവണം, ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആവണം. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ നിങ്ങൾ നിന്ന് പറഞ്ഞോളണം. ഇവിടെ കുട്ടികളെ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത്രയും നൈപുണ്യമായിട്ട് ആൾക്കാർ വരും. പക്ഷെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ അതിൻ്റെ ഡേഞ്ചറസ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിട്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത്. അത്രമാത്രമേ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതർവൈസ് എക്സ്പെരിയൻഷ്യൽ മെത്തേഡ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് മെത്തേഡ് യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ഇൻ യുവർ. അത് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെരിയൻഷ്യൽ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ഇതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. Other things I will stop here. Please say. ഇതിന് എക്സ്പെരിയൻഷ്യൽ മെത്തേഡ് മാത്രമാവണ്ട. അതിപ്പോ എല്ലാവരും പറയുന്നത് NEP പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് എക്സ്പെരിയൻഷ്യൽ ഇതിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ പ്ലസും ഉണ്ട് മൈനസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ യു ക്യാൻ ഡു ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് Piaget. Piaget also says the practice based talking ഇത് വരും. പക്ഷേ കുട്ടികളെ +2 വരെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിയൻഷ്യൽ, ഈവൻ ഐ ഹാവ് സീൻ സം ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് ദേ ഹാവ് എ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, നോട്ട് ഓൺലി അവരെ ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമാവണമെന്നില്ല, ഈ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്
in contrast to acquisitive learning and experiential learning, inferential learning enables constructive knowledge by thinking. ആ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിൽ കൂടിയിട്ട് നമ്മള് പുതിയ പുതിയ നോളജുകൾ, കഴിവുകൾ ഉണ്ടാക്കും, കോമ്പീറ്റൻസി ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ ചെയ്യുന്നത്. ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമല്ല, ലാബിൽ കുറച്ച് ലാബ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യും, അത് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് നമ്മൾ പോകുമ്പോ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അവിടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ് കൊണ്ട് അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അത് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് there is a thinking process. സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അതില് ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്താണ് സാറ് പറയാതിരുന്നത്? അതൊക്കെ ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് തിങ്കിങ് പ്രോസസ്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും +2 ലെവലിലും കോളേജിലും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇൻഫറൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കും. അത് PhD പറയുമ്പോൾ പ്രധാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുഴഞ്ഞു പോകും. ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമായാൽ പറ്റൂല. അതിന് പുതിയ പുതിയ മേഖലകളൊക്കെ ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫറൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് കൂടി വേണം. നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി എന്താ ചെയ്ത് എന്തോ ഈ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഷുഗർ നിർത്തൂല. അപ്പൊ ഞാനും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കുട്ടി, കേരളത്തിലൊരു കുട്ടിയാണ്, അവള് ഗവേഷണം ചെയ്തത്. അവളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു, അവള് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോ ഷുഗർ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആളുടെ ഷുഗർ ലെവലൊക്കെ ബാലൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഈസ് ലിവിങ് ലോങ്. പക്ഷേ ആള് ഇൻഫറൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയപ്പോ ഇത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ നാള് ഈ ഷുഗറിന് ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറയാനുള്ള മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിനൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ബ്രെയിൻ സെൽസിനെ, അവർക്ക് അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ അവർ കണ്ടു 80%, 90% ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് 70 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ട്, അൾസിമിയേഴ്സ് പറയാറുണ്ട്. അവര് we are allowing them to live, but they will become, അവർക്ക് മറവി രോഗം കൂടുതലായിരിക്കും. പലതും എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കുറച്ച്. അത് കാരണം ഞാൻ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോ ചിലപ്പോൾ റിക്കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അത് ഇതിന്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബ്രെയിൻ സെൽസിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യും, അവിടെ ഡീഓക്സിഡേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിങ്ങനെ പലരില്ല ഇത് കണ്ട് 100 ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനെ എടുത്തിട്ട് ഇന്ന മരുന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതിലെ ഇവർക്കൊക്കെ അൾസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, മറവി രോഗം. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ആള് നോക്കി. അതിപ്പോ അവരുടെ ബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോ ഇതാവാം ചാൻസ്. Then now she has developed other means. ഇൻസുലിൻ കൊടുത്തോളൂ, ഇൻസുലിൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആള് മരിച്ചു പോകും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ വേണ്ടതാണ്, അതിന്റെ കൂടെ ഇൻസുലിന്റെ കൂടെ വേറെ മരുന്നും കൊടുക്കണം. അതായത് ബ്രെയിൻ സെൽസിനെ ഇൻസുലിൻ കേടാക്കാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന്. അപ്പൊ ആ മരുന്നിലേക്കുള്ള പുതിയ മരുന്ന്, ഇത് രണ്ടും കൂടി കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we can save you from the sugar complaints also, then from Alzheimer's complaints also. അത് വന്നത് അവര് ഇൻഫറൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് വഴി. അടുത്ത് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻഫർ ചെയ്ത് ആലോചിച്ച് അത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറെ കൂടി കുട്ടികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് 7ാം ക്ലാസ് 8ാം ക്ലാസ് വരുന്ന കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഇൻഫറൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് കൂടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ എക്സ്പെറൻഷ്യലും ആക്ടിവിറ്റി, മറ്റേ ഇൻഫറൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്, അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ അറിയാനും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യാനും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഒക്കെ കഴിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഇതാണ് ന്യൂ പെഡഗോഗിക്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഏതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങും. സ്കൂളുകളിൽ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വരും. PhD-ക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേണം ഇൻഫറൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് മെത്തേഡൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ PhD ഒന്നും തീരൂല. ആക്ടിവിറ്റി മെത്തേഡും അതുപോലെ എക്സ്പെറൻഷ്യൽ മെത്തേഡൊന്നും ആയാൽ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇൻഫറൻഷ്യൽ യു കമ്പൈൻ. ഒബ്സർവേഷൻ, പ്രഡിക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫറൻസ്, ഇത് 3 കഴിവുകൾ നിങ്ങളുടെ
കുട്ടികളുടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. Anyway, I will leave it to you. Some of the other innovative pedagogies also I have mentioned. This I am not going to explain. Teacher is at my neck because all of you are coming also. But I will state them. One is role play. Role play, കുട്ടികൾക്ക് ചില എസ്പെഷ്യലി ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്, സയൻസ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് റോൾ കൊടുത്ത് അവരോട് കളിക്കാൻ പറയാം. അത് സ്റ്റേജിൽ അവരെ പഠിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരണം, എന്നിട്ട് അവരെ എനാക്ട് ചെയ്യണം ഒരു റോൾ. ഇത് ലൈഫ് സ്കില്ല് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് മാപ്സ്. നമ്മളൊന്നും കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർക്കും വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അധികവും BEd ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സ്കില് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവും. ലൈഫിൽ എമ്പതി വേണം, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് വേണം, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് വേണം. ഇതൊക്കെ ഇന്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റും അതിന്റെ എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. പേഴ്സണാലിറ്റി പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോവാക്കിന്റെ I think you can take as a project here also, developing concept mapping, and you can display that concept maps when the NAC comes. നല്ല കുട്ടികൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ അവർ സ്കൂളിലും അവർ ഉപയോഗിക്കാം. ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. കോഗ്നിറ്റീവ് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ്, അതിൽ 3-4 മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ടാവില്ല. മോഡലിംഗ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ബിക്കം either you can become or you can make a student as a role model. And modeling അവരെ കൊണ്ട് ആ മോഡൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതിനെ ആ മോഡലിനെ പിന്തുടർന്നു. പിന്നെ കോച്ചിങ് കൊടുക്കാം, സ്കാഫോൾഡിംഗ് കൊടുക്കാം. സ്കാഫോൾഡിംഗ് വളരെ ആവശ്യമാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം. ആ കുട്ടികളെ ഏത് നേരം ഇങ്ങനെ ബിൽഡിങ്ങിനെയൊക്കെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളെ പ്രൈസ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് മാറ്റി ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്കാഫോൾഡിംഗ് വേണം. പിന്നെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പിന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ വേണം. These are the methods under the cognitive approach. And then another method you can use is brainstorming. കുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ട് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് കുട്ടികളെ വിളിച്ചിരുത്തിട്ട് അവരോട് എഴുതി തരാൻ പറയും. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് 10 മിനിറ്റ് കൊടുക്കുക. ഒരാളെയും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഏത് തെറ്റെഴുതിയാലും നന്ന് എഴുതിയാലും അതൊക്കെ എടുത്ത് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് അത് പറയാം. ഒരാളെയും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിറ്റുവേഷൻ ലേണിംഗ്. ആ സിറ്റുവേഷൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാം. ആ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കുക. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പോർട്സ് വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ആക്ടിവിറ്റി ആ സിറ്റുവേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിലുള്ള എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരെ ഇതാക്കിയോ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുവരിക. അല്ലെങ്കിൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശാന്തിനികേതനിലൊക്കെ പോയി ആ ഒരു സിറ്റുവേറ്റഡ് ലേണിംഗ് ഉണ്ട്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടാഗോറിനെ കുറിച്ചും അയാളുടെ ഐഡിയയെ കുറിച്ചും അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോക്കൽ നോളജ് സിസ്റ്റം അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്, അത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെ മോഡലായിട്ട് എടുത്തു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് ആ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോവിഡ് സമയത്ത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിലെങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും. Okay, that's all. These are some of the methods. So I have given you some idea about teacher education and the reforms in teacher education, and also you can be prepared for your 4-year integrated teacher education program. But you can prolong with your 2-year, and even we can bring in 1-year program also. So then also you have to think about the holistic
or multidisciplinary type of education in our teaching. നമ്പർ ഓഫ് കോഴ്സസ് വരണം. അതായത് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രം ബി എഡ് മാത്രമാവണ്ട, കുറേ അധികം കോഴ്സസ്, ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസ്, ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സൈക്കോളജിക്കൽ കോഴ്സസ്, സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ പലതും കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിവുകളുണ്ട്. പിന്നെ ടീച്ചിങ് ഇന്നോവേറ്റീവ് പെഡഗോഗിക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക. അതിൽ ചിലതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പെരിൻഷ്യൽ മെത്തേഡ്, ഇൻഫറൻഷ്യൽ മെത്തേഡ്, റോൾ പ്ലേ, സിറ്റുവേഷൻ ലേണിംഗ്, ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ്. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? പ്ലീസ് 2 minutes. Questions? Thank you, sir, for the enlightening presentation. Your words have truly inspired our imagination and ignited a passion for